अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद महबूब नगर रुकने असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में तमाम महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्कद किया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के मुकाबले में अफसरान फील्ड लेवल पर काम कर रही हैं, जिससे आवाम को कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि माजी में किए गए गैर मियारी काम की वजह से मिशन भगीरथा पाइप लाइनों में शिगाफ हो रही है। उन्होंने कहा कि पानी की मुस्तकिल कमी को पूरा करने के लिए 220 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। आइंदा चंद माह में काम शुरू करके 12 या 18 माह में मुकम्मल करके पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी की गई है। शहर में बढ़ती हुई आबादी और पानी के इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं कि 2047 तक आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। महबूब नगर के RTC बस स्टेशन पर फिलहाल सिर्फ एक पानी भरने का पॉइंट है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को वक्तन फ़ौक्तन पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शहर के चारों अतराफ पानी के ज़ख़ीरे कायम करने की ज़रूरत है और इसी के तहत सबसे पहले वेरनापेट इलाके में पानी ज़ख़ीरा करने का मुकाम कायम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में फौरी कामों के लिए 30 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया है और इसकी रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि हम आवाम को पहले से बेहतर खिदमात फराहम करेंगे। इस मौके पर जिले लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड़, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर प्रवीण कुमार, कायदीन CJ भिंगर, साबिका कौंसलरान ख्वाजा पाशा, अमजद, कायदीन प्रवीण कुमार, राघव और दीगर भी मौजूद थे। మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కాల పరిమితి పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి నెలకో 2 నెలలకో ఒకసారి రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను పిలిపించుకొని రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వర్షాకాలంలో విపరీతమైన వర్షాలతోటి కొద్దిగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులే మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి వచ్చినాయి. అయినా కూడా డే టు డే మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ గత 2-3 సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ప్రజలకు ఎక్కువ ఇబ్బంది కలగకుండా మొత్తం కూడా మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా గ్రౌండ్ మీద ఉండి పనిచేసిండ్రు. గతంలో కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం పడ్డప్పటికీ గతంలో కంటే మినిమం ఎఫెక్ట్ తోటి ఈ వర్షాకాలం మనము దాటేయగలిగినాం. డ్రైన్స్ నిర్మాణం కావచ్చు, పెద్ద చెరువులోకి ఎక్కువ నీళ్లు రాకుండా డైవర్ట్ చేయడం కావచ్చు, డైలీ మానిటరింగ్ చేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే వాటర్ సప్లై విషయంలో పోయిన నెల నాగసాల దగ్గర పంపింగ్ ప్రాబ్లం తోటి ఒక 4-5 రోజులు ఇబ్బంది పడడం జరిగింది. దాన్ని ఆగమేఘాల మీద దాన్ని రిపేర్ చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చే వాటర్ సప్లైని స్టెబిలైజ్ చేసుకోగలిగినాం. కానీ ఈ మధ్యన రంగారెడ్డిగూడెం నుంచి వచ్చే వాటర్ సప్లై అక్కడ పైపులు పగిలిపోవడంతో ఆ పైపులు కూడా భూమికి చాలా కిందగా అప్పుడు లోతుగా ఆ పైప్ లైన్స్ వేసిండ్రు. ఆ పైప్ లైన్స్ కూడా చాలా పాతబడ్డాయి. అప్పుడు పనిచేసిన, మరి ఎవరు పని చేసినారో ఎప్పుడు పని చేసినారో తెలియదు, కానీ ఆ పని కూడా నాసిరకమైన పని చేసినట్టుగా పైప్ లైన్ తవ్వినప్పుడు కనబడ్డది. జాయింట్ సరిగ్గా లేకపోవడము, లీకేజెస్ కావడము, వాటిని కూడా వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి రెక్టిఫై చేసినాము. ఇప్పుడు వాటర్ సప్లైకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు. అయితే మహబూబ్ నగర్ పట్టణానికి ఒక ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంది. గతంలో వేసిన పైప్ లైన్లు కావచ్చు, గతంలో వేసిన ఎస్టిమేట్లు కావచ్చు, అంచనాలు తప్పినాయి. అందుకే శాశ్వతంగా మన నీటి ఎద్దడి తీర్చాలని చెప్పి ఆగ్మెంటేషన్ వర్క్స్ తోటి ఒక 220 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. గతంలో నేను మీడియా ద్వారా చెప్పిన
దానికి టెండర్ కూడా అయ్యింది. మొత్తం కూడా మనకు భవిష్యత్ అవసరాలకు సంబంధించి కొత్త పైప్ లైన్లు వేయడము, కొత్త OHSRలో నిర్మాణం చేయడము, ఎక్కడైతే మనకు షార్టేజ్ వస్తుందో అక్కడ అడిక్వేట్ వాటర్ సప్లై ఉండడానికి కోసం అడిషనల్ పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయడం, వీటన్నిటిని కూడా తయారు చేయించి DPR తయారు చేయించి టెండర్కు పెట్టడం జరిగింది. రాబోయే కొన్ని నెలల కాలంలో ఆ పని మొదలై ఒక సంవత్సరంన్నరలో పూర్తి అవుతుంది. అది పూర్తి అయినాక ఖచ్చితంగా మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి కావాల్సిన పూర్తి వాటర్ సప్లై కూడా వస్తుంది. మనకు దాదాపు 2047 వరకు కూడా మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అయితే మధ్యలో కొన్ని అవాంతరాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఎంత స్పీడ్గా మనం ఓవర్కమ్ అవుతాము అని చెప్పి ఈరోజు ఇంజనీర్లతోటి అధికారులతోటి రివ్యూ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సడన్గా పైప్ లైన్లు బస్ట్ అయిపోయి లీకేజెస్ అయిపోతే ఎమర్జెన్సీ వాటర్ సప్లై ఎట్లా రిస్టోర్ చేయాలి అన్న అంశం మాట్లాడడం జరిగింది. మనకు మొత్తం ఎన్ని ట్యాంకర్స్ ఉన్నాయి, అడిషనల్గా ఎన్ని ట్యాంకర్స్ పెట్టుకోవాలి, వీటి మీద కూడా చర్చ జరిగింది. ఇంకో సూచన నేను చేసింది ఏంటంటే, మనకు ఒకటే ఫిల్లింగ్ పాయింట్ ఉంది ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ దగ్గర. అట్లా కాకుండా కాలక్రమేణా మనం నగరానికి 4 వైపులా కూడా మనం ఫిల్లింగ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఎక్కడ ఏ ప్రాంతానికి అయితే మనకి ఇబ్బంది ఉంటుందో ఆ ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్న ఫిల్లింగ్ పాయింట్ నుంచి ఆ ట్యాంకర్ సర్వీస్ని మనం తొందరగా ప్రజల దగ్గరికి పంపించవచ్చు అన్న ఆలోచన చేసినాం. దానికి మొట్టమొదటిగా ఆ వీరన్నపేట ప్రాంతానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా అక్కడ కూడా ఒక ఫిల్లింగ్ పాయింట్ పెట్టాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక పవర్ బోర్ వేసి అక్కడ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ పెట్టి అక్కడ 4-5 ట్యాంకర్లు ఎప్పుడు రెడీగా పెట్టుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో రైల్వే ట్రాక్ అవతల ఉన్న ప్రాంతాల్లో నీటి ఎద్దడి వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా సప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఈరోజు దానికి కూడా ప్లానింగ్ చేయమని చెప్పినాం. ముఖ్యంగా ప్రతి నెలకోసారి కూడా రివ్యూ తీసుకుంటాం. నేనే కాదు, స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఉన్న అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా శాయశక్తుల ఉన్న లిమిటెడ్ వనరులతోటి వాళ్ళకున్న అన్ని సమస్యలను కూడా తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సిబ్బంది కూడా ఆ రకంగానే పనిచేయాలని చెప్పి వాళ్ళని కూడా కోరడం జరిగింది. డెవలప్మెంట్ పనులు కూడా చాలా వరకు గ్రౌండింగ్ అయినాయి. సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, డ్రైనేజెస్ కావచ్చు, అలాగే మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు, ఎక్కడెక్కడైతే వాటర్ లేదో, తర్వాత షెడ్స్ కావచ్చు, కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణం కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ప్రపోజ్ చేసినాము, శాంక్షన్ చేసి వాటిని గ్రౌండింగ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. బిల్స్ కూడా కొన్ని ఇంకా పేమెంట్ కొన్ని రాలేదు. వాటిది కూడా బట్టి విక్రమార్క గారు డిప్యూటీ సీఎం గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అవి కూడా త్వరలోనే ఆ బిల్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాము. తర్వాత మున్సిపాలిటీకి రావాల్సిన కొత్తగా ప్రపోజల్స్ పెట్టుకున్నాం ఒక 30 కోట్లది ఎమర్జెన్సీ వర్క్స్ లేదా కొత్తగా వచ్చిన కాలనీస్లో మినిమం రోడ్స్ డ్రైన్ కోసం కూడా ఎస్టిమేషన్ తీసుకొని పంపించడం జరిగింది. వాటిని కూడా 30 crores శాంక్షన్ చేస్తాము ఎమర్జెన్సీ వర్క్స్ కింద అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాటి గురించి కూడా చర్చ చేసినాం. మొత్తానికి నేను మహబూబ్నగర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, ఎప్పుడైనా అవాంతర పరిస్థితులు వచ్చి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తే వీలైనంత త్వరగా వాటిని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం మేము కానీ, అధికారులు కానీ, సిబ్బంది కానీ చేస్తూ ఉన్నారు. చిన్నగా ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఓపికగా ఉండమని చెప్తా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా గతంలో కంటే కూడా మెరుగైన సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి మేమందరం కూడా ఉన్నాం. మీకు ఏ కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి మనం పెట్టుకున్నాం, దానికి మీరు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేయండి. మళ్ళీ ఈరోజు सूचिंचडम जरिगिंदी। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।